रात बीत चुकी है, सवेर चढ़ रही है और गुरु साहब और सारे सिंह जिहड़े 40 की गिणती है जिन्हां दे उन्हां दे 2 साहिबजादे वो पूरे तैयार हो के दीवान सजे कि बेदार थे सब खालसा जी हो चुके कब के, नहा धो के बैठे हुए ध्यान में रब के, दीवान बड़ी शान का जलवे थे गज़ब के, खुद रखते थे तशरीफ़ गुरु सामने सब के, थे पास अजीत और थे जुजार प्यारे, गुरियाई के चढ़ते हुए दरिया के किनारे। बख्शा था हक ने जोर वो बाजुए शाह में कि उस हक ने रब ने गुरु साहब के बाजुआं दे विच वो जोर बख्शिया होया सी। कोहनी गठी हुई थी कलाई भरी हुई, कुव्वत से ये भी और थी वो भी भरी हुई, पंजे में 5 शेरों का कस थी भरी हुई, उंगली की पोर पोर में बिजली भरी हुई, सीना मिसाल आईने की पाक साफ था, सतगुरु के दुश्मनों को भी ये एतराफ़ था। ਵੀਅਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਯੋਗੀ ਨੇ 2 ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो शहीदी पंदरवाड़ा चल रहा है और सब तो खूबसूरत ट्रिब्यूट अल्लाह यार खान योगी दी लगभग 100 साल पहला जी उन्होंने एक ट्रिब्यूट के तौर पर लिखी उस वड्डी लंबी नज़म नूं असीं छोटे छोटे हिस्सों शेयर कर रहे हैं और इस नूं साडे पाकिस्तानी वीरां वालों बहुत पसंद किया गया। 2-3 लिखतां सानूं मिलियां ने इन ब्रीफ मैं डिस्कस करके ते जिथे असीं कल छड्डिया सी उस तो अगे शुरू करांगे। मोहम्मद अशरफ लिखते हैं डॉक्टर साहब एंड सिस्टर नीलम कौर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिस इज सच एक्सट्राऑर्डिनरी पोइट्री बाय अल्लाह यार। व्हेन यू रिसाइट इट आई फेल्ट माई सेल्फ इन अनदर वर्ल्ड। एवरी इंसिडेंट सीम्स टेकिंग प्लेस इन फ्रंट ऑफ माई आईज। आई आल्सो रिग्रेट वाई मैनी ऑफ अस आर अनअवेयर ऑफ सच ए मास्टरपीस। और लफ्ज अपने आप च दसते हैं कि किवें वीर मुहम्मद अशरफ ये सारे तो मुतासर ने। इसी तरह तनवीर इस्लाम लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाओ व्हाट ए ग्रेट पोइट 100 years ago wrote I can't control my emotions. He did great job. Doctor Sahab, when you are reading looks to me like I am watching live. So much respect and thanks. Your great knowledge you have, may Allah grant you long healthy life. Since I start TV 84 increase my knowledge so much how Muslims and Sikhism are so close in religious beliefs. बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर इस्लाम जी, उन्होंने भी वही जज्बातां दा इजहार किया है। इसी तरह मशहूद खान लिखते हैं ऑनरेबल डॉक्टर साहब यंगर सिस्टर नीलम साहिबा सत श्री अकाल सलाम। योर एवरी प्रोग्राम इज रिमार्केबल but this program of poetry stirred my passion so much that I could not help paying tribute not only to the great Guru, also to the poet, but to you also. The way you presented it warmed my blood even in this bitterly cold month of December. Long live TV 84, Khalistan Zindabad। So मशहूद खान जी और दूसरे वीरां दा असीं शुक्रिया अदा करते हैं और असीं हुण इस महान शायर अल्लाह यार खान की ट्रिब्यूट जदों कि उन्होंने चमकौर की गढ़ी रात बीत चुकी है सवेर चढ़ रही है और गुरु साहब और सारे सिंह जिहड़े 40 की गिणती है जिन्हां दे उन्हां दे 2 साहिबजादे वो पूरे तैयार हो के दीवान सजे और उस दी जिवें असीं कल दा लास्ट पढ़िया सी कि बेदार थे सब खालसा जी हो चुके कब के, नहा धो के बैठे हुए ध्यान में रब के, दीवान बड़ी शान का जलवे थे गज़ब के, खुद रखते थे तशरीफ़ गुरु सामने सब के, थे पास अजीत
और थे जुझार प्यारे, गुरियाई के चढ़ते हुए दरिया के किनारे। गद्दी पे पिता बेटे भी मसनद के करीं थे, दो चांद के टुकड़े में गुरु माहे मुबी थे नूर से तन पैकरे खाकी नहीं थे, शहजादों से शहशाह से शहजादे हसीं थे, अस अमामों पे कलगी का अजब तुरा सजा था, एक ओंकार साफ गुरमुखी में लिखा था। जी कि ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਸਨਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਦੋ ਚਾਂਦ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਮੇ ਗੁਰੂ ਮਾਹੇ ਮੁਬੀ ਥੇ। ਇਵੇਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਔਰ ਸੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਥੇ ਨੂਰ ਸੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨੂਰ ਹੀ ਝਲਕਦਾ ਸੀ। ਪੈਕਰੇ ਖਾਕੀ, ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਸੀ। ਥੇ ਨੂਰ ਸੇ ਤਨ ਪੈਕਰੇ ਖਾਕੀ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾदों से शहशाह से शहजादे हसीं थे, ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਇੰਤਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਅਮਾਮੋਂ ਪੇ ਕਲਗੀ ਕਾ ਅਜ਼ਬ ਤੁਰਾ ਸਜਾ ਥਾ। ਅਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਦਸਤਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੁਰਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮੇ ਲਿਖਾ ਥਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। पेशानी पुर आब पे यूं केस थे कारे, सुंबल का गोया खेत था दरिया के किनारे, अबरू तले आंखें थी या जंगल में चिकारे, वह नाक का नक्शा जो ना मन मानी भी उतारे, इन कानों की खूबी उस हैरत में जकड़ ले, देखे उन्हें शहजादों को कान अपना पकड़ ले। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਉਡਾਰੀ 'ਚ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ 2-3 ਕਪਲੇਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਇੰਨਾ ਲਰਨਡ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੀ ਤੇ ਬਹਿਜ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਫੇਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੋਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਨੀਏ ਪੁਰ ਆਬ ਪੇ ਯੂੰ ਕੇਸ ਥੇ ਕਾਰੇ, ਪੇਸ਼ਾਨੀਏ ਪੁਰ ਆਬ ਰੌਣਕ ਵਾਲਾ ਮੱਥਾ, ਉਸ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਥੇ ਕਾਰੇ, ਕਾਲੇ ਕੇਸ। ਸੰਬਲ ਕਾ ਗੋਇਆ ਖੇਤ ਥਾ ਦਰਿਆ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਇੱਕ ਸੰਬਲ ਬਾਲਛੜ ਘਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਵੇਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੋਹਣਾ ਸੰਬਲ ਘਾਹ ਹੋਏ, ਇਵੇਂ ਸੰਘਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੇਸ ਸਨ। ਅਬਰੂ ਤਲੇ ਆਂਖੇ ਥੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਮੇ ਚਿਕਾਰੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀਏ ਪੁਰਾਬ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਖਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਗਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਰਾਂਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟੇਲੋਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਾਂਸਿੰਗੇ ਨੂੰ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਡੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਦੋ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਾਂਸਿੰਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਿਰਨੀ ਵਰਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਹਿਰਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬਰੂ ਥਲੇ ਆਂਖੇ ਥੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਮੇ ਚਿੰਕਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਕਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਇਵੇਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿ ਮੱਥੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਿੰਕਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ, ਬਾਰਾਂਸਿੰਗੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਨਾਕ ਕਾ ਨਕਸ਼ਾ ਥਾ ਜੋ ਮਾਨੀ ਵੀ ਉਤਾਰੇ, ਕਿ ਨੱਕ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੱਕ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਇਨ ਕਾਨੋਂ ਕੀ ਖੂਬੀ ਉਸੇ ਹੈਰਤ ਮੇ ਜਕੜ ਲੈ, ਕਿ ਕੰਨ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਕਾਨ ਆਪਣਾ ਪਕੜ ਲੈ, ਕਿ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਜ਼ਾਦ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੇ ਬਹਿਜ਼ਾਦ
ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ कि भाई क्या खूबसूरत है। जी। दो चांद के टुकड़े हैं ये रुखसार नहीं है, सुर्ख होने पे भी नूर हैं ये नार नहीं है, अब आगे दहन मिलने के आसार नहीं हैं, जोगी जैसे पाले ये वो असरार नहीं हैं, होठों के मुकाबिल में निबात हो नहीं सकती, लब मिलते हैं शरीनी से बात ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚੀਕਸ ਕਿ ਦੋ ਚਾਂਦ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਹੈ ਇਹ ਰੁਖਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਪਾ। ਸੁਰਖ ਹੋਣੇ ਪੇ ਵੀ ਨੂਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਇਵੇਂ ਸੁਰਖ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੂਰ ਹੈ, ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਖਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਖ, ਇਹ ਨੂਰ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੈ। ਅਬ ਆਗੇ ਦਹਨ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਜਿਸੇ ਪਾਲੇ ਇਹ ਉਹ ਅਸਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਠੋਂ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲ ਮੇ ਨਿਬਾਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਉਂਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਪਸ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਂਠ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੈ। ਲਬ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਸ਼ਰੀਨੀ ਸੇ ਬਾਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰੀਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚਿਹਰਾ ਥਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੰਗ ਮਚਣ ਵਾਲਾ ਚਮਕੌਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ। ਚਿਹਰਾ ਥਾ ਮਹਿ ਚਾਰ ਦਹਿਮ ਰੀਸ਼ ਥੀ ਹਾਲਾ, मूछें थी या खत नूर की मिस्तर पे था काला, कहता लबे लाली को था हर देखने वाला, कस्तूरी के जंगल में खिला है गुले लाला, गर्दन पे रुए शाह की तस्मील क्या लिखूं, था पीड़े पे ग्रंथे मुकद्दस खुला लिखूं। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਦ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੈ ਮੇਹ ਚਾਰ ਔਰ ਦਹਿਮ ਰੀਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਿ ਉਹ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਨੇ। ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਥਾ ਮੂਹੇ ਚਾਰ ਦਹਿਮ ਰੀਸ਼ ਥੀ ਹਾਲਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ 14ਵੀਂ ਦੇ ਚੰਦ। मूछे थी या खत नूर की मिस्तर पे था काला, कि ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਤਾ ਲਬੇ ਲਾਲੀ ਕੋ ਥਾ ਹਰ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਲਬੇ ਲਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਕਾਇਲ ਸੀ। ਕਸਤੂਰੀ ਕੇ ਜੰਗਲ ਮੇ ਖਿਲਾ ਹੈ ਗੁਲੇ ਲਾਲਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਸਤੂਰੀ ਕੇਸਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਲੇ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਤ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮਜ਼ਨ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ। ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਗੁਲੇ ਲਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਫੀਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਲੇ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੇਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਪੇ ਰੂਏ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਤਸਮੀਲ ਕਿਆ ਲਿਖੂੰ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਰਦਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਾਂ। ਥਾ ਪੀੜੇ ਪੇ ਗ੍ਰੰਥੇ ਮੁਕੱਦਸ ਖੁੱਲਾ ਲਿਖੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੇ ਮੁਕੱਦਸ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਜੂਦ है। दाढ़ी थी या के मुसहफ़े रुख का गिलाफ था, काले उछाड़ पर जो खिला साफ साफ था, शानों की सज का गैर को भी एतराफ़ था, बाजू के बल का गलगला जा पहुँचा काफ था,
कुव्वत में देव जचते ना जिन थे निगाह में, बख्शा था हक ने जोर वो बाजुए शाह में। कि भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਿਲਾਫ ਚੜਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਨੋं की सज का गैर को भी एतराफ था। शान है ਮੋਢੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ। ਬਾਜ਼ੂ ਕੇ ਬਲ ਕਾ ਗਲਗਲਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕਾਪ ਥਾ। ਗਲਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾਬਾ, ਕਾਫ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੋ ਕਾਫ ਦੀ ਪਰੀ, ਹੁਣ ਕੋ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫ ਪਹਾੜ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ 'ਚ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਵਤ ਮੇ ਦੇਵ ਜਚਦੇ ਨਾ ਜਿਨ ਥੇ ਨਿਗਾਹ ਮੇ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁਵਤ ਹੈ। ਕੁਵਤ ਮੇ ਦੇਵ ਜਚਦੇ ਨਾ ਜਿਨ ਥੇ ਨਿਗਾਹ ਮੇ, ਨਾ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਜਿਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਵਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਖਸ਼ਾ ਥਾ ਹੱਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵੋ ਬਾਜ਼ੂਏ ਸ਼ਾਹ ਮੇ, ਕਿ ਉਸ ਹੱਕ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਹਨੀ ਗਠੀ ਹੋਈ ਥੀ ਕਲਾਈ ਭਰੀ हुई, कुव्वत से ये भी और थी वो भी भरी हुई। पंजे में 5 शेरों का कस थी भरी हुई, उंगली की पोर पोर में बिजली भरी हुई। सीना मिसाल आईने की पाक साफ था, सतगुरु के दुश्मनों को भी ये एतराफ़ था कि उन्हों की कोहनी गठी हुई है, कलाई भी भरी हुई है, और कोहनी भी और कलाई भी, कुव्वत कहते हैं ताकत नाल भरी हुई है। पंजे में 5 शेरों की कस थी भरी हुई। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੰਜਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 5 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏ, ਉਨੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਂਗਲੀ ਕੀ ਪੋਰ ਪੋਰ ਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਸੀ ਮਾਨੋ ਬਿਜਲੀ ਉਸ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨਾ ਮਿਸਾਲ ਆਇਨੇ ਕੀ ਪਾਕ ਸਾਫ ਥਾ, ਕਿ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਵੇਂ ਆਇਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨੋਂ ਕੋ ਵੀ ਇਹ ਇਤਰਾਫ ਥਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕ ਸੀਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਤੇ ਪਾਕ ਪੁਸ਼ਤੇ ਪਨਾਹੇ ਜਹਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੋਂ ਕੇ ਇਸਕਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਸਿੰਘों को मान है, बचती इसी की साया में बेकस की जान है। हिंदुस्तान की ढाल यही बेगुमान है, जिस सर पे छाई उस पे फिर आफत गिरी नहीं, है चरख भी गवाह ये रन में फिरी नहीं। कि ये गुरु कलगीधर पुश्ते पाक पुश्ते पनाहे जहान, ये सारे दुनिया का सहारा ने। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ कि ये सारे जहान का सहारा ने। बचती इसी की साया में बेकस की जान है, कोई भी इन्हां दी शैडो च आ जाए उस दी जान बख्शी जाती है। और यही जिस सर पे छाई उस पे फिर आफत गिरी नहीं, कि जेड़े गुरु दी शरण च आए उन्हां दे उत्ते फिर कोई आफत नहीं डिगी। है चरख भी गवाह, कि आसमान, चरख आसमान नूं कहंदे ने, वो भी इस गल दी शादी भरदा है कि जिथे गुरु साहब गए फिर उन्हों का कोई मुकाबला नहीं है। और मैं अखीरला शेर कह के इनू क्लोज करदा। खोले ग्रंथे पाक को बैठे हजूर थे, उपदेश सुन के हो चुके सबको सरूर थे। जितने भी सामईन वो नज़दीको दूर थे, उन सब के रुख पे नूर के पैदा ज़हूर थे। तासीर थी ज़बां में यह ताकत बयान में, रूह फूंक गई थी धर्म की एक एक जवान में। कि गुरु साहब ने खोले ग्रंथे पाक को, के पवित्र ग्रंथ ਨੂੰ खोल के हजूर बैठे सी, और सारिਆਂ ने जिन्हां ने बाणी ਨੂੰ सुनिया, गुरु दे दीदार कीते, उपदेश सुन के हो चुके सबको सरूर थे। जितने भी सामईन वो नज़दीको दूर थे, जिन्हें भी देखण वाले सुनन वाले दूर ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀ।
उन सब के रुख पे नूर के पैदा ਜ਼ਹੂਰ थे। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੂਰ ਢਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਸੀਰ ਥੀ ਜ਼ੁਬਾਨ में ये ਤਾਕਤ ਬਿਆਨ में, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤਾਸੀਰ ਸੀ ਕਿ रूह फूंक गई थी धर्म की ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਵਾਨ में। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।